Dunna Harihara Rao, eldest son of Suranarayana Garu and Venkatratnam. Family members call him by the name Shankar. The name itself indicates Bola Shankar, one who gets flattered very easily, never hurts anyone, keeps his anger inside himself like the deadly poison in the mighty Lord Shiva's throat. He is one such person who had rejected a recommendation letter given by the local MLA and stood up to his talent. He started his career in APSCB and worked in different verticals like MRT, Tower Lines, where he walked down miles between tower corridors to inspect the jobs during those days. He then started his journey with HPCL Vishaka Refinery in 1983 August 22nd as a RW3 electrician in 132 kV open switchyard. During his tenure, he had seen many highs and lows, ups and downs, triumphs and disasters. He worked in CPP, electrical shop, then got back to CPP in 1993. He grew as an engineer, senior engineer, deputy manager and manager. He also worked for Mumbai Refinery as well in 2011 to 2014. He was transferred back since his services were required in Vishaka Refinery in 2014. Since then, he worked for Maintenance Electrical and now he's superannuating as a senior manager. During his beautiful journey of 34 years with HPCL, he showed his caliber, dedication and zeal to learn, execute and achieve several achievements. He grew enormous relations with his colleagues who will never forget him. Let's hear their testimonials in their own words. Yeah, my friend Harihara Rao believes that there is only one happiness in life, and that is love and to be loved. Actually, his stay in SPCL or journey in life so far is not only to survive but to thrive, and to do so with passion, whether it is work or anything. Not only passion but with compassion, with lot of dedication and of course with a style. Harihara Rao, we will miss you. All the best. Best of luck to you. Thank you. Hi Hari, wishing you all the very best. Remembering all the old times we have spent all together. Remembering the one old visit at your house, and always keep on reminding me, your friend, one friend he has shown us the Kali temple. Still it is in our memories. And keeping that memory in mind and other things, what have we spent in the refinery. Wish you and your family once again happy and prosperous time ahead, and keep remembering us, don't forget. All the very best. Thank you. Hari is just like a guru, and he is also a friend, because when I joined CPP as a fresher, he was there already experienced more than 10 years in CPP. So the first thing which he did was calm me down and told nothing will happen, and because I was given a very stiff target of 13 days to take charge. So he was there to support me. The first thing which he shared with me was a small book where he has written down very neatly with a printed sort of handwriting, because that is one of the specialties of him. So ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత I think 1 or 2 shifts I took and written down everything. Then he was there to explain, guide me. So with his support, the first achievement was done. Within 13 days I could take charge. So after that we had a very good, splendid time, because both of us were in the same shift. He being electrical man and I being the mechanical man. So we used to share a lot of fun also there, and he was always a good guidance to the team members. So he is one man who is having full command of the electrical system there. So if any problem is there also, he was there to support. Even in off the shifts also, he used to call him and take guidance. So that way, Hari was my first guru in CPP. Later we became very good friends. Both of us are in maintenance. Hari is one person who is good, jovial, very good at heart. And one good thing which I like from him is he is devotional, because twice a year or thrice a year he goes to do seva at TTD. That is a very good thing which I am jealous of him, because he is able to spare some time going there, and which I am not able to manage. So definitely Hari will have a very good time after his retirement. And one best thing of him is he is a very good artist. So lot of things which are made by him still people cherish in CDP. So that way HPCL is losing Hari, but then Hari will start his second innings in his life. So I wish him all the very best in his second innings. Keep it up, Hari. All the best. Dear Hari, congratulations on your retirement. I am very happy those days worked and spent with you. I am thankful that I had a wonderful opportunity to work with you. As a friend, well-wisher about you, your dedication
determination and hard work shown towards the organization was excellent. Now you deserve the best retirement. Enjoy the new journey of your life. Cherish every moment and have fun with your family members. Best of luck and good health. Your colleague Ramachandra Rao from Abu Dhabi. Definitely I'll be missing him personally also, because when he is there, any vendor is coming, he takes care of them like his own relatives. It is a HR function, but he goes 2-3 steps forward to trace them, to track them, to find out what are the difficulties and put them comfortably, then talk about the job also. He gives so much importance to the job. That's the reason he is giving so much of personal attachment also to them. This is one of the things I'm going to miss about Mr. Hari Rao. And coming to other aspects, he treats the young officers like his own children or something much more than that. He makes them comfortable, he talks to them like children. And I have also seen many times people go to him and talk to him maybe in official language or personal language so that they feel comfortable. This will be definitely missing. And a very strong person in the field. If he is there, you don't have to worry. Only thing, you have to keep updating your WhatsApp. He'll give all the messages, whatever is happening in this group. So that definitely I'll be missing. Once I went to Mumbai Refinery, when he was in Mumbai, he took all the pains to take me to all the substations to explain. I first went on a visit to see how Mumbai Refinery substations are there, just to compare one to one. Right? So that time he had explained and what are the improvements he brought in Mumbai Refinery. And while in Vizag CPP also, as I know, when I was in projects, he has done a lot of improvement jobs. So company is also going to lose. Me personally will lose a good friend and a very hard working person, and company is definitely going to lose. I expect him to be active. He is in fact active. He doesn't look old also. So he has to keep himself occupied. And I don't think he can sit at home quietly. He has to keep doing something. I know he is a very homely person also. Whatever he do will be definitely doing good only for himself, for his family or for the company. So I wish him all the best in whatever he does. And I'm sure Hari, you will definitely be doing good things only. Now that you have a connection with Mysore, I'm hoping to be in touch with you even after my retirement also. All the best, sir. అందరికీ నమస్కారాలు అండి. నేను హరిహరరావు గారు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ అటెండ్ అవ్వడానికి చాలా ట్రై చేశానండి, కానీ నాకు రిలీవింగ్ కుదరట్లేదు. హరిహరరావు గారు, ఐ విష్ యూ హ్యాపీ రిటైర్డ్ లైఫ్ అండ్ హెల్తీ రిటైర్డ్ లైఫ్. మీ అబ్బాయి నాకు జస్ట్ 30-40 సెకండ్సే టైం ఇచ్చాడు, అందువల్ల నేను చాలా మాట్లాడడానికి నాకు టైం లేదండి. రియలీ నేను మీతో గడిచిన రోజులు, ఎస్పెషలీ ఇన్ సిపిపి, సార్ ఆల్ అన్ఫర్గెటబుల్ డేస్. మీరు అప్పుడు సిపిపిలో ఉన్నప్పుడు ఒక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు బొమ్మ ఒకటి గీశారు కంప్యూటర్లో, విండోస్ పెయింట్ అప్లికేషన్తో. స్టిల్ నేను అది నా ఫ్రెండ్స్కి చాలామందికి నేను శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నప్పుడు నేను అదే వాడుతున్నాను సార్. అది వాడుతున్నప్పుడు అంతా మీరు నాకు గుర్తొస్తారు. వన్స్ అగైన్ సార్, ఐ విష్ యూ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ రిటైర్డ్ లైఫ్. హరిహరరావు నాకు గత 10 సంవత్సరాలు తెలుసు. నేను హరిహరరావు సింపుల్ కలిసి పనిచేశాను. అతను షిఫ్ట్లో ఉంటే ఇన్ఛార్జ్ ఉంటే ఎలక్ట్రికల్కి, నేను షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాను. సో ఏదైనా ట్రబుల్ వచ్చినా సరే షిఫ్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు కాదు, అక్కడ ఉండి అలా కదా హరి ఇలా చేద్దాం గైడెన్స్ ఇచ్చి జాబ్ పూర్తి చేసేవాడు. అతను వర్క్ కాకపోయినా సరే మనకి హెల్ప్ చేస్తూ గైడెన్స్ ఇచ్చేవాడు. అది హరిహరరావు. హరిహరరావు చెప్పాలంటే చాలా హార్డ్ వర్క్, ఇంటెలిజెంట్, ఎందుకన్నా ఎక్కువ డెడికేటెడ్. ఏదైనా సరే ఒక స్టైల్గా చేయటం అతను వస్తుంది. ఒక డ్రాయింగ్ కానీ, ఒక ఆర్ట్ కానీ, ఒక స్కెచ్ తయారు చేయడం, ఒక స్టైల్గా తయారు చేయటం ఉంటుంది. అలాగే మోస్ట్ డెడికేటెడ్. సెలవు పెట్టాలి కంపెనీకి అంటే ఎన్నోసార్లు ఆలోచిస్తాను. వర్క్ హాలిక్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో చూసాను, కానీ అలాంటి వర్క్ హాలిక్ పర్సన్ ఎక్కడ. దాని తర్వాత ఒక పని చెప్పాము అంటే చాలు, రిజల్ట్తోనే వస్తాయి పనికి. ఎన్ని రోజులైనా సరే అలా పని చేస్తూనే ఉంటాడు, కానీ వర్క్ మధ్య వదిలేసి వెళ్ళిపోదామని కానీ ఇంకేదైనా ఆలోచన లేదు. అది అందుకే గొప్పతనం. ఏంటంటే ఈజ్ ఎ బిగ్ బ్లో టు కంపెనీ అని చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఇలాంటి వర్క్ హాలిక్ కానీ హార్డ్ వర్క్ కానీ అంత ఈజీగా దొరకదు. ప్లస్
హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే డెప్త్లోకి వెళ్తాను, పైపైన చూడటానికి రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫై చేసి ట్రై టు రెక్టిఫై. ఐ విష్ హరిహర ఏ హ్యాపీ పీస్ఫుల్ రిటైర్డ్ లైఫ్. ఆల్ ద బెస్ట్. నేను హరిహరలో కలిసి సిబిపిలో చాలా కాలం పనిచేస్తాను. ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా హరిహర మొదటి నుంచి తెలుసు. అనకాపల్లి నుంచి వచ్చేవాడు కదా, ఎస్విఎస్ మూర్తితో కలిసి వచ్చేవాడు. అప్పటి నుంచి పరిచయం. నేను సిబిపికి వెళ్ళిన తర్వాత సిబిపిలో నాకు ఎలక్ట్రికల్ జాబ్ అంటే పూర్తిగా ఏం తెలియదు. ఏదైనా జాబ్ నేర్చుకున్నానంటే హరిహర ద్వారానే నేర్చుకున్నాను. సిబిపిలో ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న టైంలో కూడా ఎప్పుడు ఏది డౌట్ వచ్చినా కూడా ఏ రాత్రి ఫోన్ చేసినా 2 గంటలకి 3 గంటలకి కూడా రాత్రి ఫోన్ చేసిన టైంలు చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత హరి పర్సనల్గా నాకు బాగా దగ్గరగా ఎలా అంటే, నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం, ఆ టైంలో నాకు చాలా మోరల్గా సపోర్ట్ చేస్తూ, కంపెనీలో కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా, అంటే నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తానేమో అని 10 సార్లు నా పని కూడా అతను చేసినట్టుగానే నేను భావిస్తాను. నిజం చెప్పాలంటే నేను ఫిజికల్గా ప్రజెంట్ అన్నమాటే కానీ చాలా సార్లు ఎక్కువగా ఇబ్బందిగానే ఉండేది. అంటే నేనున్న సిచ్యువేషన్ అలాంటిది. ఆ టైంలో అంత సపోర్టు, మోరల్ సపోర్ట్ ఇంకొకరి ద్వారా నేను సంపాదించలేను, చేయలేను. మరి నార్మల్ డ్యూ కోర్స్లో రిటైర్ అవటం ఇదంతా మామూలుగా జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా పర్సనల్గా నాకు లాసే. రిటైర్ అయిపోతున్నాడు, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కంపెనీ పరంగా మాత్రం బాగా లాసే. ఒక డెడికేటెడ్, ఒక డివోటెడ్, కంపెనీ నాది అని ఫీల్ అయ్యే వ్యక్తి నాకు ఒక మంచి సహచరుడిని నేను, అంటే కంపెనీలో ఇంకా 2 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంది కాబట్టి చెప్తాను. కాకపోతే ఆయన భావి జీవితం బాగుండాలని, ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో చక్కగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను. గత 83 నుంచి మనం కలిసి పనిచేసాం. సుమారు 31 సంవత్సరంలో మన ఇద్దరం విశాఖ రిఫైనరీలో కలిసి ఉన్నాం. వివిధ లొకేషన్స్లో అవును కలిసే ఉన్నాం. వెరీ హ్యాపీ. నువ్వు చాలా సిన్సియర్, డెడికేటెడ్, నీలో మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ఏ పని చేసినా సరే చివరిదాకా పూర్తయ్యే వరకు ఓర్పుతోటి చక్కగా చేసేవాడివి. నీ కోపం వచ్చినా సరే కోపం ఇతరులపై వ్యక్తపరచుకుంటాను, లోపలే ఉంచుకునేవాడివి. మెయింటెనెన్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సిన్సియర్గాను, డెడికేటెడ్గాను జాబ్కే ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి, ఎక్కువగా జాబ్ పూర్తయ్యేంత వరకు ఏ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఇమీడియట్గా రిఫైనరీకి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. ఈ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఇంకా హ్యాపీగా, సంతోషంగా ఉండాలని, మరి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా లో ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం. అది కాకుండాను ఇకనైనా హెల్త్కి మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలని కోరుతున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్. హరిహరరావు గారు నమస్కారం అండి. దిస్ ఇస్ శ్రీష్ కమత్ ఫ్రమ్ అబుదాబి. I truly miss all good times that we spent back in refinery. Still remember some of the massive power failures and troubleshooting we did together, and you had always extended your support, advice during those tough times. On this occasion, wishing you and your family all the best as you enter into a new phase of your life. Now you should enjoy your extra time and that you will be spending with them. Wishing you a long, happy and healthy retirement. Thank you. Compliments to you for completing successful 60 years. In office, you are among one colleague with whom I feel comfortable and can share my personal feeling as well. I remember so many CPP call-out jobs and spending lots of time in CPP along with you. My sons remember you as Brown Uncle, and best wishes to you from me and my family, and last, see you in Uttarakhand. Mr. Hari Rao is a very good person and very hard-working person. I interacted with first time in CPP. He was a deputy manager, I was manager, but he was gathering the all data, like report, all these things, making the MIS, winter report, all these things, and he is very much interested to go in field and check each and everything, and any abnormality that he can write in the logbook and appraise to all superiors in time. So whenever Hari Rao is there in shift, that time we are not facing any problem, but any problem will come, Hari Rao is able to tackle all the problems in his shift only. He like his mother, brother, everybody, and he is having the very good memory of his village. So always he was sharing with me,
and he is a very good person. I never think Hari Rao is 60 years old, but he is having at 60 years old also, he is very much enthusiastic. He is whatever job he has given, he will complete that job. I will wish him and his family very all the best. Always he will be very good person, and I will remember till my death to Mr. Hari Rao. Myself, Hari Rao, our Mamdani to came back, joined at 1983. All of us are close and good friends. We have a good relation with families also. Our families every time, wherever we go, we get together. So Hari Rao is a very good man, very soft man, and he is a helpful man. He helps everybody, but he doesn't ask anybody's help. That is one of his greatness. మరి ఈజ్ వర్క్ డెడికేటెడ్. మరి ఆయన ఫుడ్ గిడ్డు ఏది ఇవ్వకుండా ఒక కంపెనీ సాక్రిఫైస్డ్ ఫ్యామిలీ పక్కన పెట్టి ఈజ్ డన్ ఈజ్ డ్యూటీ టు ది కార్పొరేషన్. ఈజ్ రిటైర్మెంట్. ఐ ఫీల్ వెరీ uncomfortable because we used to every time in the job for joke and carry forward the jobs. And in Bombay also we are work together in the same CPP, and he was appraised by all the MR CPP operations people. I wish him all the best in his post life and all his family members. I worked with Hari Garu for a long time. I would say it's more or less 14 years now. In between, apart from the small stint what he had in Mumbai, earlier he was in operations, always commanding, demanding what he wanted. Subsequently, when he came to maintenance, he came to realize yes, how much problem we had. He was my boss in maintenance. We had good time. Hari Garu is a very nice person, thorough gentleman. While working with him for CPP maintenance, he was always there. Whenever the problem was there, night, day, whatever time. Sometimes I used to tell him, Hari Garu, your BP is high, please don't come. But still he used to come, and I used to be worried more about him rather than CPP. So I had a great opportunity working with him, and it will be difficult after once he gets retired. But then I think he is having better things to do. So best of luck for his future. There will be a big void once Hari Garu is not there. Even though it may, I may not be having so much regular interaction with him as on date. But still, whenever I go to maintenance building, the first thing is I go to his room, say, Hari, hello uncle, how are you? And then, after that only I used to go to Rana's room or Muthigaru's room. So, it will be difficult whenever I go and I find that room vacant or maybe somebody else occupying that room. So, it will be difficult. But yet, things to move on. So, we hoping for him a much better future in the life. I would suggest Hari Garu to take a bit less tension. He takes a lot of tension. I don't know how he manages all those kind of tensions, but he is so active that with those tensions also he is able to digest his food properly. I would suggest him to relax, enjoy his life, invest his time in much better things, which will be giving him more stress-free life than the stress what he has already taken care. I would like to thank you for that wonderful time what you have spent with us. My best wishes to you and your family for a happy retired life. Enjoy, keep in touch. Alvida. Always he was there to support. Anytime in night shift he was there, and I used to work continuously. There were several times he used to wait for me for food so that I should not remain hungry. All times I spent with him in Westport. Retirement is not changing anything. Whatever he was there earlier will remain always. Especially I don't see inside AC. Stay fit, stay healthy, do something. Do painting, buy one pet. Hi, I'm Neeraj Kumar Jha. 6 years I worked with him, and whatever electrical I know today is due to him only. Whether it is AVR, GCD or GRP operation, Mimic operation, everything I learned from him. It was a great time working with him. He used to guide me at so many occasions. When I was new to CPP, it was Mr. Hari Rao Garu who raised me and brought me to such a standard that I could achieve Outstanding Achievement Award here also in CPP. One habit which me and Hari Rao Garu both we wanted to quit was chewing pond. So that he left, but I am still continuing, sir. What to do? It's not going, and emergencies, so many emergencies, whether flame failures of GTG or igniter failures, so many instances he has guided me, and due to him I brought machines to FSNL when I was new. Water wash for GTG 1 and 2 was just mystery for me. I was not knowing anything about GTG 1 and 2 water wash. He guided me to
finish that job, and we were so happy after that water wash that it was done first time in CPP operation, and we together both of us did. Sir, I wish you all the best after retirement. Have a nice time, enjoy with your family, and have a great time, sir. Today I'm feeling I cannot express in that Hari sir is going to retire shortly. After joining here, Hari sir and me, we worked together. As a 71, he was issuing permit. We used to interact each and every day regarding the job, the status, issues of permit. Many information that is in his fingertips. One more thing I like very much about Hari sir is that his tenacity at this age, dedication also, fitness level. We will miss Hari sir every day because morning itself people used to come to Hari sir for permit. Every day lots of people will take his name that before taking permit and all. I will wish Hari sir to continue his good health, be happy and spend time with the family. At least these GTGs will not give him trouble after retirement. ఆయన రిటైర్ అయిపోతున్నారు. మీతో చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేశాను సిబిపిలో. మీ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యాను. మీరు వన్ ఆఫ్ ద టీచర్ నాకు చాలా మంచి గుణాలు చేశారు నాకు ఈ ప్రస్తుతం పొజిషన్కి. మీరు చాలా ఉంది, నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. నా లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెమరబుల్ పార్ట్నర్. చాలా సంవత్సరాలు మీతో షిఫ్ట్లో పనిచేశాను. ఎప్పుడైనా మీకు రెస్ట్ దొరుకుతుందని నేను అనుకుంటాను. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా మీకు ఫ్యామిలీతో కంప్లీట్గా టైం స్పెండ్ చేసే అవకాశం వచ్చిందని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. బట్ వీ మిస్ యూ లాట్. ఫ్యూచర్లో చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి కోరుకుంటూ. As for me, Hari Rao garu is a very friendly, dedicated and hard-working person. He is going to superintend the service. Even during his last days of his tenure, he has worked sincerely. Not feel good factor to the company, but there are very less hard-working persons in the company who are really dedicated. I wish he should have been with us for more time. I wish him a good pride and happiness. I wish him all the best and good luck. హరిహరరావు గారు ముంబై నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2.5 years హరిహరరావు సార్తో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అంటే సిపిపి, ఎంఎస్ బ్లాక్, షిఫ్ట్లో నేను వర్క్ చేశాను. హరిహరరావు గారిలో ఉండే యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే జాబ్ ఇంజనీర్కి దగ్గరుండి A to Z సపోర్ట్ చేయడం. అంటే టెక్నికల్ విషయంలో కానీ లేకపోతే పర్సనల్ విషయాల్లో కానీ. సో ఎస్పెషల్లీ నేను సిపిపిలో ఉండేటప్పుడు మేజర్ జాబ్స్ మిడ్ నైట్స్ అండ్ వీక్లీ ఆఫ్స్ అట్లాంటి టైంలో వచ్చేది. సో జాబ్ ఇంజనీర్ది అని కాకుండా ఆయన దగ్గరుండి ఆ జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సపోర్ట్స్, మోరల్, పర్సనల్ అండ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ అన్నీ కూడాను ఆయన కింద నుండే వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు. సో ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ విచ్ వాజ్ ఐ సీన్ హరిహరరావు గారు. ఆయన జాబ్ మీద ఉండేటువంటి ఆ డెడికేషన్ అండ్ కింద నుండే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం ఉన్న యాటిట్యూడ్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ స్పీచ్లెస్. సో ఫైనల్గా హరిహరరావు సార్ మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎక్కడున్నా కూడాను ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడాను ఎంతో హ్యాపీగా గడవాలని నేను ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Before telling anything, I want to tell that he is the very good person. Means what we can tell in Hindi. Means he is the first very good in sound. Then he is the good manager. And also I have seen so many times. Means in electrical maintenance, I am not frank with all managers, but I am very frank with Hari sir. And what is the problem, solution, resolution, everything we are discussing frankly and concluding. Person wise. What we can tell, he has helped me a lot during emergency also. It's not once, there are 1 or 2 times machine trip, 3 times, 2 machine at a time, he has helped me. So we have learned a lot of things. If he is going from here means one side हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो रहने से CPP का सारा काम आसानी से हो जाता था, फॉलो भी आसानी से हो जाता था. All the best for his future. Thanks. హరిహరరావు గారుతో అసోసియేషన్ అంటే ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ పర్సన్. లైక్ ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అలా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూసి అప్పుడప్పుడు మా ఏజ్లో ఇలా ఉండగలమా లేదా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అప్పుడు
బట్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా వీఆర్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సీ హిమ్ ఐ సే జస్ట్ hello like this every time, as many times in a day. Like after 31st he will not be in office. I miss that actually. I wish him all the best. I wish him good health. హరి అంటే రియల్ గా హరిహర మహాదేవ్ శంకర్ లాంటి బోలా శంకరుడు, డెడికేటెడ్ పర్సన్, కమిట్మెంట్. చెప్పాలంటే హీఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ సిపిపి. సిపిపిలో ఎక్కడ ఏం చూసినా హరిహర రావు గారు గుర్తొస్తూ ఉంటారు. ఆయనతో పాటు ఇంకో పర్సన్, ఆయన కూడా ది లెజెండ్ ఆఫ్ సిపిపి, ఆయన జయంతరావు గారు అందరికి తెలుసు. బట్ హరి గారు జాయిన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు. ఇంచుమించు 10% వేరియేషన్ తప్ప ఎక్కువ ఏం లేదు. Very friendly person. I enjoyed working with him. So I wish him all the best and very healthy life after the retirement. Harihara garu namaskaram. This is Sirajuddin. From joining itself, I am along with you. I know your paintings, proverbs, and excellent handwriting. You are very hardworking during duty hours. You are maintaining good employee relationships. On this occasion, I wish you a long and happy, healthy retirement. Thank you. When I came to CPP from CTP, he is the first person who ever guided me entire CPP right from the beginning. Actually, he is basically a very hard worker. Especially, he is having very thorough knowledge both mechanical and electrical. Though basically he is an electrical person, he has helped us a lot of experience he has shared with us. I wish him all his success after his retirement. నేను హరిహరరావు గారు కలిపి యాక్టివ్ పవర్ ప్లాంట్లో చాలా రోజులు వర్క్ చేశాను. ఆయన షిఫ్ట్లో వచ్చి ఉన్నారు, డౌట్స్ ఉన్నా సరే క్లారిఫై చేస్తున్నారు. ఆయనతో ఇంటరాక్షన్ చాలా బాగుంది, చాలా సరదాగా ఉండేవాడు. లీవుల గురించి వాటి గురించి ఆయనతో ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడం. ఆయన రిటైర్ అయిపోతున్నారు ఈ August 31st. సో నాకు ఒక మంచి వ్యక్తిని దూరం అవుతున్నటువంటి ఇది ఉంది. ఫీలింగ్. ఐ విష్ హిమ్ ఇన్ సక్సెస్ పోస్ట్ రిటైర్ లైఫ్ ఆల్సో. Hello sir, hi. I've been hoping you know just Ramrodu only. I don't know as in how it's going to be refinery or at least talk for how it's going to be without you on him. Right now like the imagination worketledu. We are really gonna miss you sir. Maybe at times when we feel low or very frustrated, నాకు తెలిసి యూఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ అంటే నేను ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వగలిగింది ఒకటి. యూఆర్ వెరీ సపోర్టివ్. అంటే మీకు తెలీదు మీకు అంత స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వచ్చింది అనేది. పీపుల్ సే సచ్ క్వాలిటీస్ కమ్ విత్ ఏజ్, కానీ నాకు తెలిసి ట్రూ కాదు. బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ యూ, బట్ mentally you're very strong sir and you're being very supportive to your subordinates also. And I don't know, as in మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ నుంచి నేను సజెషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు I never see where the topic is heading to. Many quality information you give and the discussion also takes place in such a way. నాకు చాలా ఇన్పుట్స్ దొరుకుతాయి మీ దగ్గర నుంచి కూడా. నేను చాలా ఈజ్ అవుట్ అవుతాను సార్, లూజ్ కంట్రోల్ ఆల్సో. కానీ ఒక స్టెబిలైజ్డ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తాను ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్కషన్ విత్ యూ. నాకు నిజంగా అది చాలా హెల్ప్ అయింది. ఐ స్టిల్ హోప్ మీరు నాకు ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఐ స్టిల్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సార్ నాకు పెయింటింగ్ నేర్పించండి ప్లీజ్. రియలీ వాంటెడ్ టు లెర్న్ సర్టెన్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ యూ సార్. ప్లీజ్ బీ అరౌండ్ సార్. అంటే మీరు దగ్గరలోనే ఉండండి, దూరం వెళ్ళిపోకండి. స్టే వెరీ వెరీ హ్యాపీ సార్, వెరీ హ్యాపీ. నేను జాయిన్ అయ్యి 2 years అండి. నాకు ఇనిషియల్ రొటేషనల్ ట్రైనింగ్ ఉంటే ఫస్ట్ నాకు ఎగ్జిబిషన్ గ్రూప్లో హరిగారి దగ్గర పంపించాడు. ఫస్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఫుల్ స్ట్రిక్ట్గా ఒక టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. బట్ ఆ తర్వాత అనిపించింది అది ఫస్ట్ అలా అనుకున్నాను సార్ చాలా క్యాజువల్గా చాలా ఫ్రీగా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నిజంగా లైక్ ఫాదర్ కానీ ఇలాగ బూస్ట్ అలంకరించి ఇలాగా గైడ్ చేసేవాళ్ళు. షట్ అవుట్ టైంలో చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. లైక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ సార్ని చూస్తే ఇంకా చేయాలి, ఇంకా పరిగెత్తాలి, నైట్ వర్క్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ చూసి ఓకే ఫర్దర్ నేను కూడా ఇంకా నేర్చుకోవాలి సార్. ఇంకా ఒక జాబ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎలా టేకప్ చేసి ఫర్దర్ ముందుకు సార్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ నేను తర్వాత నుండి వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ అప్పటి నుండి ఇంకా నాకు ఇంకా సార్తో ఇంకా లైక్ బాగా పెరిగింది. ఇంకా ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళు. రోజు వచ్చుకుంటారు ప్లానింగ్లో, రోజు మాట్లాడుకుంటారు మీరు ఎలా ఉన్నవాళ్ళు. చాలా మిస్ అవుతాం యాక్చువల్లీ సార్. యాజ్ అ పర్సన్ చాలా మిస్ అవుతాం. వర్క్ ఓరియంటెడ్లో అయితే సిపిపి జాబ్స్ కానీ చాలా వరకు సార్ తప్ప అసలు ఆల్మోస్ట్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేయడానికి వర్క్ సార్ చేశారు. అది సో కేరింగ్ పర్సన్ మిస్ అవుతాం. ఆల్ బెస్ట్ సర్వీస్ హెల్తీగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. సార్ ఇచ్చినట్టుగా సార్కి ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం. సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా హ్యాపీగా ట్రావెల్ చేసి
హ్యాపీగా ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేసిన మేనేజర్ హరిరావు గారు. అంటే జాబ్తో కాదు, జస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అసైన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ నాకు అసైన్ చేసింది ఫర్ 2 days ట్రైనింగ్ చేసింది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఈస్ ద రిఫైనరీ, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్, ది టోల్డ్ మీ వాట్ విల్ బి ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. చాలా సాడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. యూఆర్ మిస్సింగ్ వెరీ గుడ్ మేనేజర్, వెరీ గుడ్ గైడ్. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ హిస్ రిటైర్మెంట్. Initially, I was with him in MS Block. He guided me very much. He is very hardworking nature. He used to go at 2:30 in the night and used to come at 2:35 also. His entire life dedicated for his work is refinery. I am feeling so much of gap will come with his retirement. Nobody can fill his place. Like happy post-retirement life. I felt very proud to work with Hariharao Garu. He is very coordinated. Main what is greatness is human nature is very high. He coordinate like anything at any time. Even though I am living at faraway place Piyamparam, whenever problem comes, first he will come to the site and he will analyze the problem. If required, then only he used to call. Like that, he coordinated a lot. GTJ 3 and 4, the shutdowns, CI, MI times. 1 or 2 major incidents happened. By the time also he is encouraged, not discouraged. He has given a moral support. All the best for his future life. I hope he is having so many interests, especially in art and culture. I hope he will enjoy the rest of our life with that. Thank you. బాగా అంటే లేకపోతే రిటైర్ అయిపోయినాక ఆ గ్యాప్ రిటైర్మెంట్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా I and Hariharao, we are all joined in 1984. He is senior to me. We worked together in 137 substation BLP 4-5 years. And we return service ఎందుకంటే చాలా కాలం దగ్గర 33-34 years అంతా కలిసి పనిచేసాము. ఇప్పుడు ఆయన రేపంటూ ఆయన ఇక్కడ రిఫైనరీ గురించి బయట పోవడం నాకు బాగా విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. హరిరావు గారితో నేను 1980 నుంచి పనిచేశాను. 85లో అతను 130 KVలో ఉన్నప్పుడు నేను WWDలో పనిచేశాను. లేజర్ టైంలోని డ్యూటీ టైంలోని చిట్చాట్ చేయడం, చెస్ అతనితో పాటు 130 KVలో ఆడడం. గుర్రాన్ని కానీ అతన్ని తీసేస్తే చెస్లో అతను చాలా వీక్. నెక్స్ట్ ఫేజ్లో అతనితో పాటు CPPలో పనిచేశాను. అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్ మోర్ దాన్ 12 years పనిచేశాను. హార్డ్ వర్కర్, జాబ్ ఓరియంటెడ్, జాబ్లో ఎక్కువ టెన్షన్ ఫీల్ అవుతుండేవాడు. కొలీగ్స్ కానీ ఎవరైనా మిస్టేక్స్ చేసినా మిస్టేక్స్ హైలైట్ చేయకుండా ఇతని మీద ఎప్పుడు తీసుకునేవాడు. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో చాలా బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడు. ఎస్పెషల్లీ దసరా సెలబ్రేషన్స్కి ఏదో వృత్తాపత్యం మేము చేసేవాళ్ళం కానీ మొత్తం లోడ్ అంతా అతనే తీసుకుని చేసేవాడు. ఫైనల్గా అతని రిటైర్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఇచ్చి వెళ్తున్నాడంటే అందరికీ బాధాకరమే. పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అతను హ్యాపీగా ఉండాలని, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ గుడ్ లక్. హరిహారావు గారితో కలిసి పనిచేయడం చాలా హ్యాపీ అండి. ఆయన రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ఎర్లీగా అయిపోతానని ఫీల్ అవుతున్నాం. కానీ ఆయనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. చాలా పంక్చువల్ ఆయన, చాలా డిసిప్లిన్డ్, వర్క్ విషయంలో చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు. సిస్టమేటిక్గా వెళ్ళే వ్యక్తి. మాకు ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు. వర్క్ విషయం కూడా చాలా ఎలా వర్క్ చేయాలని కూడా చెప్పేవాళ్ళు. అలాంటి వ్యక్తి అందులో పనిచేయడం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. అతనికి ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆయన లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని, చాలా ప్రిపేర్స్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. హరిరావు గారితో మేము చాలా ఇయర్స్ పనిచేసామండి. గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన షిఫ్ట్లోనే చేసాం. విషయంలో మాత్రం చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు. ఉన్న ఎన్ని గంటలు కూడా అబ్జర్వేషన్స్ కానీ చాలా డెడికేటెడ్గా ఉంటారు. ఏదైనా చెప్పే విషయాల్లో కూడా చాలా బాగా చెబుతారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆయన దగ్గర మాత్రం వర్కింగ్ కలిసి నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా సరే. ఆయనతో పనిచేసిన 2 రోజులు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను.
రిటైర్ అవుతుంటే మాకు కొంచెం బాధగానే ఉంటారు. సిపిపిలో చాలా ఆయనతో పనిచేయడం చాలా వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బాగా కష్టపడి పైకి వచ్చిన మనిషి. ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాం. జాబ్ లో సిన్సియారిటీ, వి హౌ టు అప్రిషియేట్ హిస్ సర్వీస్ డ్యూరింగ్ సర్వీస్ ఫర్ ఎఫ్ఈసిఎల్. హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ రిటైర్డ్ లైఫ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పటికి మీరు డిప్యూటీ మేనేజర్గా ఉన్నారు. మీతో ఒక 4 years పనిచేశాను. తర్వాత మీకు మేనేజర్గా ప్రమోషన్ ముంబై వెళ్ళిపోయారు. ఆఫీస్లో డెడికేషన్ అంటే ఏంటంటే మీలో తీసి నేర్చుకోవాలి. అట్ ది సేమ్ టైం అంతే డెడికేషన్ మీరు ఫ్యామిలీతో కూడా స్పెండ్ చేయాలి సార్. ఓన్లీ డ్యూటీకి మీరు ఎక్స్ట్రా అయితే రిటైర్మెంట్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. రిగార్డింగ్ హరియారావు గారు అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ పర్సన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఆయన ఫుల్ క్లారిటీగా చెప్తారు. ఏదైనా మనసులో ఏది ఉంచుకోరు. ఇప్పుడు కోపం కూడా ఉండదు ఆయన. ఏదైనా నవ్వుతూ చెప్తారు. ఏదైనా ఏ జాబ్ ఏమన్నా షాక్ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని టెక్నికల్గా చెప్తారు. చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాం. ఈ జాబ్ అనాలిసిస్ కూడా 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా మనం చెప్పాలని నాకు చాలా చెప్పారు. టెక్నికల్గా డ్రాయింగ్స్ అది స్టడీ చేయమని చాలా వరకు చెప్పి సిపిపి ఉండగా. ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ పర్సన్. he speaks all positive only, no negative feelings, nothing is there. ఆయన రిటైర్ అవ్వడం వల్ల అంటే మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. అలాంటి మేనేజర్ కూడా మాకు దొరకడం కూడా చాలా కష్టం. ఐ విష్ హిమ్ వెరీ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఫర్ హిజ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ హిమ్. మీరు రిటైర్ అవ్వడం అనేది కార్పొరేషన్కి పెద్ద లాస్ అంటే మాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఆల్వేస్ లీడర్స్ టు లూజ్ సచ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్. I wish you a very very happy retirement life. Thank you. హరిహర్రావు గారితో నేను కలిసి పనిచేసిన తక్కువే కానీ ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఎటువంటి బేసిసాలు లేకుండాను చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు. ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేకుండా. ఆయనలో నచ్చిన క్వాలిటీ అది నాకు. ఎక్కడ కనపడ్డా ఎంతో హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడతారు. ఆయన రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అది చాలా బాగుండాలని భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. Hi Hariana, wish you a happy retirement life. Also మేము పనిచేసిన సూపర్వైజర్లో మీ అంత నాన్ మేనేజ్మెంట్తో మింగిలై పనిచేసే సూపర్వైజర్ ఇటువంటి చూడలేదు. మీరు ఆఫీస్లో ఉండి కూడా ఏ రోజు కూడా టెక్నీషియన్ పట్ల ఏ రోజు కోపగించుకోవడం కానీ చిరాకుపడడం కానీ నేను కూడా చూడలేదు. మీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ హ్యాపీగా గడవాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా హలో హరిరావు గారు, ఇంతో కలిసి నియర్లీ 15 ఏళ్ళు పనిచేశాను. వెరీ నైస్ పర్సన్ అవర్ సీన్. ఇంత పనిచేసేటప్పుడు మాకు చాలా ఈజ్ ఉండేది. వీ ఫెల్ట్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్. మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడమే మాకు చాలా లాస్. ఈ కార్పొరేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారన్న ఫీలింగ్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ పించింగ్. వీ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. హరిహర్రావు గారితో క్యాపిటల్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా కాలం కలిసి పనిచేసామండి. ఆయన దగ్గర వర్క్ నాలెడ్జ్ చాలా నేర్చుకున్నాం. ఆయన నాట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ కూడా బాగా నేర్పేవాడు. ఎమర్జెన్సీలో బాగా మాకు అందరికి బాగా మోటివేట్ చేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యేటట్టు అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేశారు. రిటైర్ అవడం అంటే కంపెనీ ఒక ఎఫిషియెంట్ డెడికేటెడ్ మ్యాన్ పవర్ని యూజ్ అవుతున్న డెడికేటెడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు రేర్గా ఉంటారు. ఆఫ్టర్ హిస్ రిటైర్మెంట్ ఆయన హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలని. హరిరావు మేము కలిసి సిపిపిలో ఒక 4 years పనిచేస్తున్నాం. ఆయన ఆ టైంలో మేము సిపి కొత్త చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఆయన ఒక సుపీరియర్ కాకుండా మాతో పాటు మా ఏజ్ తగ్గట్టు ఏజ్ చేస్తూ మాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో పంచుతున్నారు. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. అండ్ హరిరావు విష్ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. నేను హెచ్పిసిఎల్లో 1984లో జాయిన్ అయ్యాను. హరిహర్రావు గారు 1983లో జాయిన్ అయ్యారు. బాగా పొలైట్గా ఉండేవారు. తర్వాత ఆయనకి ప్రమోషన్ వచ్చాక ఆయన సిబిపికి వెళ్ళాక నేను సిబిపిలో వర్క్ చేసేటప్పుడు బాగా ఆయన పొలైట్గా చూసుకునేవారు. ఆయన మీద కూడా చాలా కోఆపరేటివ్ ఉండేవారు. ఆయన గోయింగ్ మంచి ఆర్టిస్ట్. సపోజ్ మాకు అప్పుడు దసరా దీనికి కూడా బాగా పార్టిసిపేట్ చేసేవారు ఆయన. ఇప్పుడు ఆయన రిటైర్ అవుతున్నారంటే బాధగా ఉంది. బట్ తప్పదు, రిటైర్ అందరూ అవ్వాల్సిందే. పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ చక్కగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ ఫ్యామిలీ అంతా సక్రంగా ఉండాలి, ఆయన ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను దేవుని కోరుకుంటున్నాను. మేము 84లో నేను జాయిన్ అయినప్పటికీ మీ డాడీ 130 kV సబ్స్టేషన్లో ఉండేవారు. 132 kV సబ్స్టేషన్లో ఉన్న మీ డాడీ చూడటం కోసమే ప్రత్యేకంగా మేము వెళ్ళి ఆయనతో పరిచయం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. రిఫైనరీలో కూడా ఆయన మాతో మేమంతా కూడా కలిసి పనిచేయటం, ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది.
ఏదైనా బాధ కలిగితే ఆయనే బాధపడతాడు తప్ప ఇతరులకి అది పంచుకోవడానికి కానీ ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. రిఫండ్ ఎంతకాలం సర్వీస్ చేసిన కానీ ఆయన ఎవరిని హర్ట్ చేసినట్టుగా మేమంతా తర్వాత ఒకే కాలనీగా సమతా నగర్లో అంతా కలిసి అక్కడ మేము ఇడ్లీ కొట్టుకోవటం. దేనికైనా సరే ఆయన నెగిటివ్ థాట్ అనేది ఆయనలో నేను చూడలేదు. ఆయన మంచి స్నేహశీలి. నేను కోరుకున్నది ఉంటే గ్రామీణతో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులతోటి చుట్టుపక్కల ఉన్న నైబర్స్ తోటి కానీ శాంతి సమాధానాలు ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని, ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని మనసా వాంఛ కోరుకుంటూ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నా పేరు వై శ్రీనివాసరావు. నేను ఎలక్ట్రికల్ 1986లో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటికే హరిహరరావు గారు మా సీనియర్. ఆయన మేము కలిసి కొన్నాళ్ళు 132 kV సబ్ స్టేషన్లో షిఫ్ట్ టెక్నీషియన్స్ గా పనిచేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ జనరల్ షిఫ్ట్ వచ్చాం. జనరల్ షిఫ్ట్ లో అప్పుడు చాలా హార్డ్ టాస్క్స్ అన్ని కూడా హరిహరరావు గారు అండర్లో ఆయన జూనియర్ గా నేను ఆయనతో ఫాలో అయ్యి చాలా నేర్చుకోగలిగాను ఆయన దగ్గర. అప్పుడు ఎల్ఎన్టీ బ్రాకెట్స్, ఎల్ఎన్టీ ప్యానల్స్ హెవీగా ఫ్లాషెస్ అవుతా ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్రాసెస్ సబ్ స్టేషన్ లో స్విచ్ గేర్ 302 టోటల్ గా ఫ్లాట్ అయితే దాని టోటల్ బస్ బార్స్ కాపర్స్ అన్ని కూడా అలైన్మెంట్, ఎరెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ హరిహరరావు గారు సీనియర్ గా ఆయన అండర్లో నేను పనిచేశాను. ఆ టాస్క్ చాలా గొప్పది. ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కూడా చాలా బాగా ఫినిష్ చేశాను. అలాగే సిపిపిలో కూడా ఆయనతో షిఫ్ట్లో మేము టెక్నీషియన్గా ఉండేవాళ్ళం, ఆయన షిఫ్ట్ ఇంజనీర్గా ఉండేవాళ్ళు. ఆ టైంలో అక్కడ ఆ డ్యూటీ స్టాఫ్ ఎవరితో అయినా సరే చాలా ప్రాబ్లమ్. ఎక్కడన్నా తెలియక ఏదన్నా ఆపరేషన్ సిస్టంలో కొన్ని డౌట్లు ఉన్నా చాలా బాగా స్కెచెస్ ద్వారా, వాటి ద్వారా, డ్రాయింగ్స్ ద్వారా, మాన్యువల్స్ ద్వారా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు. అట్ ది సేమ్ టైం షిఫ్ట్లో ఏమన్నా క్రిటికాలిటీ, ఎమర్జెన్సీస్ వస్తే టైం టు టైం చాలా ఫాస్ట్ రియాక్షన్ ఉండేది. అది కావడం ఆయన దగ్గర నుంచే మేము నేర్చుకోగలిగాం. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసిన టెక్నికల్ స్టాఫ్లో ప్లస్ ఇంజనీర్గా కూడా ఇదైన తర్వాత ఆయనలాగా డెడికేటెడ్గా వర్క్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఈజ్ ద బెస్ట్, దాంట్లో ఏది లేదు. అలాగే రిలేషన్స్, హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అనేవి కానీ, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అనేవి కానీ చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేసేవారు. రిటైర్ అవుతున్న శుభ సందర్భంలో ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుడు ఆయన్ని, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని క్షేమంగాను ఆరోగ్యాలతో ఉండేలాగా ఆశీర్వదించాలని ముందు ఆయన భవిష్యత్ జీవితం కూడా ఇలాగే ఆయన కష్టజీవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కష్టం ఆయన చూసి భయపడేది కానీ కష్టాన్ని చూసి ఆయన ఎప్పుడు భయపడలేదు. సో హరిహరరావు గారు మంచి పర్సనాలిటీ, చక్కగా స్టాండింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నాయి. సో ఎన్ని రకాలుగా చూసుకున్నా హరిహరరావు గారు చాలా బాగా ఆయన సర్వీస్కి ఆయన న్యాయం చేశారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. సో ముందు కూడా రిటైర్డ్ అయినా కూడా ఆయన అదే మోటివ్తో జీవితాన్ని సాగిస్తారని, భగవంతుడు ఆయన జీవితాన్ని అలా సాగించే ధైర్యాన్ని, ఉత్సాహాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని, కుటుంబ సభ్యుల సహకారాన్ని, కుటుంబ సభ్యులకి ఆయన ఇచ్చే సహకారం ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. హరిహరరావు గారితో మా అనుబంధం కంపేర్ టు అదర్ టెక్నీషియన్స్ తక్కువైనా, ఎందుకంటే 93లో నేను జాయిన్ అయ్యాను. 93లో మేము జాయిన్ అయ్యాక 3-4 monthsలోనే హరిహరరావు గారు ఆఫీసర్ ప్రమోషన్ వచ్చి సిబిపి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవడం జరిగింది. అయితే సిపిపిలో మేము 4 years కలిసి పనిచేసాం. ఆయన దగ్గర చాలా టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాను. సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. ఆయన రిటైర్ అవుతున్న ఈ సందర్భంగా ఆయన రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కూడా హెల్దీగా, పీస్ఫుల్గా విత్ ఫ్యామిలీ గడపాలని కోరుకుంటూ భగవంతుడు ప్రార్థిస్తాను. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ హరిహరరావు గారు. హరిహరరావు గారు నమస్కారం. దిస్ ఈస్ యూసుఫ్. As far as I know, you are so hard-working person and you are so sincere in the duty and the responsibilities. And I wish you very happy retirement life. ఇది చాలా సిన్సియర్గా, డెడికేటెడ్గా ఉండేవాడు. ఎన్ని షిఫ్ట్ యాక్టివిటీ కానీ, నైట్ షిఫ్ట్లో కానీ, ఏ షిఫ్ట్లోనే సరే చాలా డెడికేటెడ్గా ఉండేవాడు. నైట్ షిఫ్ట్లో ఎప్పుడు రమ్మన్నా సరే వచ్చేవాడు, యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేశాను. కంటిన్యూ చేయడంగానే ఎన్ని 2 shifts 3 shifts కంటిన్యూ చేశాను. రిటైర్ అవుతుంటే వన్ ఆఫ్ ది డెడికేటెడ్ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అవుతుంది. బెస్ట్ విషెస్ అని రిటైర్మెంట్. మీతో ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువగా పనిచేస్తున్నాను. నేను జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు సెక్రటరీ డిప్యూటీగా టువర్డ్స్ వర్క్ మీ డెడికేషన్ మాత్రం మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సార్. నేను ఒకటే కంప్లైంట్ మీకు ఎప్పుడు చెప్తాను, నేను ఎప్పుడు టైంకి 10 ఇంతసేపు వర్క్ నేను 10 నిద్రపోదు. విశేషం ఎప్పుడు మీతో ఉంటాయి సార్.
కానీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత మాత్రం మీరు మీ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయాలి, టైం తినాలి, మీ ఆరోగ్యం చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. డిఆర్ గారు ఫ్యామిలీకి చాలా మంచి సర్వీసెస్ చేశారు. నేను సిపిపికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నాను. చాలా కోఆపరేటివ్గా, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి అన్ని విధాలుగా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేవారు. అందరికీ చాలా ఎడ్యుకేటివ్, మంచి నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. రిటైర్ అవుతున్నారంటే ఆయన సర్వీసెస్ చాలా డే అండ్ నైట్ ఆయన చాలా స్ట్రెయిన్ అయ్యి రిఫైనరీ కోసం చాలా చేసేవారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన సర్వీసెస్ లేకపోవడం రిఫైనరీకి చాలా పెద్ద లాసే చెప్పుకోవాలంటే. అంత డెడికేటెడ్ పర్సన్స్ ఈ రోజుల్లో దొరకడం చాలా కష్టం. ఆయనకి రీప్లేస్మెంట్ అంటూ ఉండరు. ఆ విషయంలో మాత్రం మేము బాధపడుతుంటాం. ఏదైనా సరే ఆయన న్యూలీ రిటైర్డ్ లైఫ్లో హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతోటి సంతోషంగా ఉండాలని బెస్ట్ విషెస్ చేస్తాను. అందరికీ ట్రైనింగ్ అయ్యి ఆయన చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్తో మాకు ట్రైనింగ్ అయ్యి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రిటైర్మెంట్ అవ్వడం అనేది కంపెనీకి లాస్. అలాంటి పర్సన్స్ కంపెనీకి ఎక్కువ అవసరం. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ అంటే ఎక్కడున్నా బ్లెస్సింగ్స్ అందరూ ఉండాలి. నమస్తే అండి, హరిహర గారు. నాగభూషణరావుని. నేను సిపిపికి వచ్చిన కొత్తలో నేను చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చేసి బిడియం లేకుండా ఉండేట్టుగాను, మీరు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా కూడా నా ఆపరేషన్స్ పూర్తిగా మాకు అవగాహనగా వచ్చేట్టు చేసి చాలా హెల్ప్ చేశారు. అదేవిధంగా మా రిలేటివ్స్ కసింకోట వాళ్ళతో మీ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా తెలిసి ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ ద హెచ్పిసిఎల్ రిటైర్ అవుతూ మీ రిటైర్మెంట్కి ఆల్ ద బెస్ట్. ఇన్ ఫ్యూచర్ మీ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ చక్కగా ఉండాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా మా ఫ్యామిలీ తరఫున మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హరిహర గారితో ఏదైతే ఒక 5-6 ఏళ్ళు పనిచేశాను. బేసిక్గా ఏంటంటే వర్క్ అంతా నీట్గా ఉండాలనుకుంటారు. పని ఉంటే ఇంకా తిండి తెప్పులు అన్నీ మర్చిపోతారు. హెల్త్ బాగుంటుంది, హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారని విషయం ఆల్ ద బెస్ట్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మాకు మీరు మేనేజర్గా ఉండడం చాలా అదృష్టం సార్. ఎందుకంటే చాలా విషయాల్లో మేము ఇబ్బంది పడకుండా ఇప్పటివరకు చాలా హ్యాపీగా వచ్చాం సార్. వాటర్ విషయంలో ఏ విషయంలో అయినా సార్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ మాకు ఇవ్వడం, జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం చాలా హ్యాపీ సార్. ఐ విష్ యూ వెరీ బెస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వి మిస్ యూ లాట్ సార్. ఆయన లేకపోతే అసలు మేము మాకు రోజే గడదు. కాకపోతే ఆయన కోపన్న ఏం చేసినా మేము ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ముందు చెప్పేది ఆయన దగ్గరే చెప్పు. మాకు బతుకుతారు ఇచ్చింది ఆయన. ఆయన లేకపోతే అసలు ఇక ఏదో రిఫండరీకి ఏదో లేనట్టుగా ఉంటుంది. ఆయన నాకు 18 నెలలుగా తెలుసు. రిఫండరీకి వచ్చిన నుంచి ఆయనతోనే ఉన్నాను. ఏ గొడవ అయినా ఆయనతోనే కలిసి ఉంటాను. ఆయన ఏ విషయానికి అయినా సరే నాకు సపోర్ట్ చేసి చెప్తుంటారు. రిఫండరీ లేదని తలుచుకుంటేనే కష్టంగా ఉంది మాకు. ప్రతి విషయంలో ఏదైనా నా మంచి చెప్తుండేవారు. ఈ రోజు హెచ్పిసిఎల్లో 10 రూపాయలు నేను తింటున్నాను అంటే కారణం కూడా ఆయనే. ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా హ్యాపీగా ఉండాలి, అది మాత్రం కోరుకుంటున్నాను.